नमस्कार मु वीरेश्वर महांती मो मन कथार आउ एक अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज ए अध्याय रे गोटे व्यंग गल्प जार शीर्षक होची केळुचरणकर घर संसार। हये तमे बुढ़ाटीए हेलणी आउ केबे शिखिब जे गैस चुलीटा लगेबाकू गैस चुलीटा कमेबाकू कहितली जे कमेबा कौन पूरा बंद कर दे जाइछ। परिबा गुड़ा दर सिझा धरी गला कौन करिबी एबे तम द्वारा साग भी सिझिबनी भला अकर्मा लोकटा हाथ रे पड़िला मनीष। पत्नी हीरामणींकर तीक्ष्ण सरगुच्छ टपटाप होई विद्ध होई गला केळुचरणक बक्षरे। काहा मुह देखी राति पाइतला केजाणी सकाळु सकाळु स्त्रींकर बाण वर्षणर सम्मुखीन हेबाकू पड़िला। अवश्य ये किछि नुआ कथा नुहे, एमती सरागत हेबारे से बेस अभ्यस्त। तथापि बेले बेले केळुचरणकर मुंडकू पित्त चढ़ी जाए। आज भी सेमती किछि घटिगला। पंचमर आगरे तम तम होई धाइले रोषेई घर को। घरणी अग्निशर्मा कटमटी करी चाहिछंती। केळुचरण भी छाड़ीबार जंतु नुहंती। गोटे कड़ा चाहाणी निक्षेप करी स्त्री को कहिले, हयो तमे परा कहितलो गैस चुली कमेबाकू हेले बाम पटकू मोड़िबाकू पड़िबो। मु तो सेया करिछि, तमर महाभारत अशुद्ध होई गला क्या? एथर हीरामणी असंभार चोरी तापणे परी सीना चोरी पाने नदेले न हुए। विकटाल चित्कारटाई करी कहिले, आहे डाहाण पटकू ना बाम पटकू मोड़िबाकू कहितिली। बा डाहाण किछि जणा नाही, याकू चाकिरी किए देइतिला केजाणी। स्त्रींकर चढ़ा गला शुणी टिके संकी गले केळुचरण। तांकर भूल ही गला कि आउ मुंड झुंकेई गैस चुलीर ऑन ऑफ स्विच उपरे दृष्टि पकाइले। सत्य तो ओलोटा करिसंती से एबे आउ कोन करिवे। गुंडीची मूसा मार्गे लांगुड़ जाकी रोषेई घर को छु मारिले। मनटा दबिगला केळुचरणकर। चाकिरीटा थिला बेस भल थिला। अवसर परे नानाविध जंजाल। केतेबेले गैस चुली ऑन ऑफ कर तो केतेबेले संध्या समय घर सारा धूप बुलाओ। अच्छा हरड़ घराणे पड़िला मनीष। मन बहलेइबा पई खबर कागज खंडिए धरी बैठक घरे बसी पड़िले केळुचरण। दृष्टि कागज उपरे निबद्ध, किंतु किछि पढ़ी पारु नाहांती। मन रबेई खबेई होउछि। हीरामणी तांकू सकाळु सकाळु बुढ़ा अकर्मा बोली संबोधन करि सारिलेनी। बाम डाहाण जणा नाही बोली छिगुलेई होई उलुगुणा देउछंती। एतिकी बेले बंधु पत्नी चंद्रमणि हाथ रे पुंजाए टगर फूल धरी हाजर। तांक हाथ रे फूल देखी स्वर्गर चांद पाइला परे उत्फुल्लित होई हीरामणी स्वामी के शुणई शुणई कहले, हेई देखिलटी तमको फूल आनिबाकू कहितली तमे तो आनिलनी। ठाकुरे चंद्रमणि हाथ रे फूल पठेई देइचंती सिना। अच्छा भुला मनीष तमे। सकाळु सकाळु पुणी भुला मनीषर आउ एक उपाधि बिना परिश्रम रे मिलिगला केळुचरण को। हीरामणी चंद्रमणि एबे शोइबा घरे बसी गपसपरे मातिचंती। स्त्री लोक मानकर गपसपर आसर जमिले स्वामी मानकर चर्चा निंदा मुख्य विषय पलटि जाए। केळुचरणकर संदेह तांको नारे किछि गपसप चलीछि कि आउ बाबूंकर कानेइबा दोष अछि। खोई छाड़ी न पारी नंडबंड होई उठी जाई खंडे दूररू कानेइले। सतकु सत गप आलोचना तांकर निपारिबा पणिया को नहीं चलीछि। हीरामणी कहूथिले, यांक कथा न कहिले भल। फुला फांकिया मनीष पांचटा दरब बराद कले तीनिटा आनिबे। चषमाटा आखिरे लगेई खोजी बुलुथिबे। हेई आसुची कही घंटा घंटा गायब। गैस चुली लगेइबा कथा दूरे थाउ बंद कर दियो कहिले खोलिकी चली जिबे। जहा थिला थिला चाकिरी सरिया परे घरे बसी बसी निकमा धरी गलेनी। आउ शुणी पारिलेनी केळुचरण। मनटा पाणिचिया धरीगला।
ଭାବୁଥିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏତେ ଖରାପ ଗୁଣ ତେବେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ସେ ସଂସାର ଚଳିଲେ କେମିତି? କାନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କାଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ, ସେହି ଭୟରେ ନିଶବ୍ଦ ପଦପାତରେ ପୁଣି ବୈଠକଖାନାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେଦିନ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ଭେଟ ହୋଇଗଲା ବନ୍ଧୁ ଜଗମୋହନ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ କହି ପକେଇଲା, ହଇରେ କାଳୁ, ତୁଟା କେଡ଼େ ନିକମାକିରେ, ତୁ କ'ଣ ଏଯାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଜାଣିନୁ? କଥା ସମଜକୁ ଆସିଗଲା କେଳୁଚରଣଙ୍କର। ହୁଏତ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ତାଙ୍କର ନିକମାପଣକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ନୁହେଁ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରେ ବି କାଳୁଚରଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ବଦନାମ। ଚା କରିବା କଥା ଛାଡ଼, ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଥଟ୍ଟା ତମସାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ପହିଲେ ପହିଲେ ବାବୁ ସବୁ କଥାକୁ ଚଳେଇ ନେଉଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭରା କଥାଗୁଡ଼ା ଜାଗା ଅଜାଗାରେ ଖେଞ୍ଚି ହେବା ପ୍ରାୟ ବୋଧ ହେଉଛି। କେଳୁଚରଣ ନିକମା ବୋଲି ସମ୍ବାଦଟା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଜଗମୋହନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଖଟିରେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିସାରିଲାଣି। ରବିବାର ଦିନ ଖଟିରେ ଯାଚ୍ଛାତା ଭିଡ଼। ନ ଆସିବା ଲୋକ ବି ହାଜିରା ଦିଅନ୍ତି। କେଳୁଚରଣ ଖଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଉଗାରି ପକାଇ କହିଲେ, ହେଇରେ, ଅଖାଦ୍ୟଟା ଆସିଗଲାଣି। ଆରେ କାଳୁ, ତୁ ଆମ ଖଟିର ନାଁ ପକାଇଲୁ ରେ। ଚା ଖଟିରେ ଗୁଲି ମାରୁଛୁ, ହେଲେ ତତେ ଚା କରି ଆସୁନି? ତୁଟା କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଜାଣିନୁ? ଆଉ ଚା କରିବୁ କ'ଣ? ଆଉ ଦଳେ କାଳୁ ଦ୍ୱାରା ଖଡ଼ା ସିଝିବନି କହି ଟିଟିକାରି ମାରି ଖିଙ୍କାରି ହେଲେ। ଖଟିର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଦୟାବନ୍ତ। ନାମ ଯେମନ୍ତକୁ ଗୁଣ ସେମନ୍ତ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏମନ୍ତ ଟାହିଟାପୁରା କରିବା ତାର ହଜମ ହେଲାନି। ଆଗଭର ହୋଇ କହି ପକେଇଲା, କାଳୁ ଭାଇ ଚା କ'ଣ ସବୁ କଥା କରିପାରିବେ। କେଉଁ କଥା ତାଙ୍କୁ ଅଜଣା ଯେ? ରନ୍ଧାରନ୍ଧିରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମନ ଦିଅନ୍ତିନି ସିନା। କଥା କେଳୁଚରଣଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ ଘେନିଗଲା। ବୟସ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୟାବନ୍ତ ୱାଜିବ କଥା କହିଛି। ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଯାଇ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସେ କହିଲେ, ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କୋଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯେ? ପରିବାପତ୍ର ସିଝେଇ ଦେଇ ନାମକରା କମ୍ପାନୀର ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ମାତବର ଛୁଙ୍କଟେ ମାରିଦେଲେ ପାଇଟି ସରିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଚା ଖଟି ଆମ ଘରେ। ଯିଏ ଚାହିଁବ ମୋ ହାତ ତିଆରି ଚାର ମଜା ଉଠେଇ ପାରିବ। ଖଟିପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ପ୍ରକାଶ କରି ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଚା ଭୋଜିରେ କେଳୁଚରଣଙ୍କ ବାସଗୃହରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ବୋଲି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। କେଳୁଚରଣ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ। ବାହାସ୍ପଟ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସିନା, କରିବେ କ'ଣ? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। କାହାରିକି କିଛି ନ କହି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପଦ୍ଧତି ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କପ୍ ପିଛା ଚା, ଚିନି, କ୍ଷୀରର ଭାଗ ମାପ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷି ହେଲେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇବାର ତରିକା ମଧ୍ୟ ଆହରଣ କରିସାରିଲେଣି। ରବିବାର ଦିନ ନିଜେ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖଟିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବେ ବୋଲି କଥାଟା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ ପକାଇ ଦେଲେ। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ ହୀରାମଣି। ଉଷୁନା ଧାନ ସତେ କି ଗଜା ହେବ ଆଉ। ସ୍ଥିରୀକୃତ ରବିବାର ଦିନ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ହୋଇ 8 ଜଣ ଚାଖର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ ଉପରାନ୍ତେ ଆସି କେଳୁଚରଣଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ବାବୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଚିଜମାନ ସଜେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ତାଟକା ହୋଇ ଚାହିଁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହୀରାମଣି ଦେବୀ। ସତରେ କ'ଣ ସେ 8-10 କପ୍ ଚା ବନେଇ ପାରିବେ? ଦୟା ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କ ମନରେ। ରାଗିଗଲେ ସିନା ସେ ଯାଚ୍ଛାତା ବକି ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅପମାନ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ କେମିତି? ଦୂରରୁ ଥାଇ ତାଙ୍କର ହାବଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ହୀରାମଣି। ଏଣେ ରୋଷେଇ ଘରେ କେଳୁଚରଣ ଚା ପତି, ଚିନି, କ୍ଷୀରର ଭାଗ ମାପ ମନେ ପକାଇ ନ ପାରି କାଉଳା ବାଉଳା ହେଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳକୁ ମୋବାଇଲର ଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଛି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଖୋଲି ହେଉନି। ବନ୍ଧୁମାନେ ତେଣେ ଚାର ଆଗମନକୁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। କିଏ ଜଣେ ରୋଳା କରି କହୁଛି, ଆରେ କାଳୁ, ଏତେ ଉଛର କିଆ? ତୁ ଚା ନା ବିରିୟାନୀ କରୁଛୁ?
ଚା ପାଣି ଫୁଟି ମରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଚା ଚିନି କ୍ଷୀରର ଭାଗ ମାପ ସ୍ଥିର କରି ନ ପାରି ସ୍ୱାମୀ ହଲାପଟା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ହୀରାମଣି। ବନ୍ଧୁମାନେ ତେଣେ ବୈଠକ ଘରୁ ତେରେଛା ବାଣମାନ ପେଶି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ସହିପାରିଲେନି ହୀରାମଣି। କପ୍ ଧୋଇବା ବାହାନାରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶି 10 କପ୍ ଚା ପାଇଁ ଚଟାପଟ ଚିନି ଚା କ୍ଷୀରର ଭାଗ ମାପ ଥୋଇଦେଇ ଲେଉଟି ଆସିଲେ। କେଳୁଚରଣଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ କୁଣ୍ଡେମୋଟ। ପରୀକ୍ଷାରେ କପିଟିଏ ପାଇଗଲେ କନକନ ହୋଇ ରାମ୍ପି ପକାଇବା ପରି ଅବସ୍ଥା। ପାଣି ତ ଫୁଟି ସାରିଥିଲା, ତହିଁରେ ଚା ଚିନି କ୍ଷୀର ଯୋଗ କରି ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ। ଚା ଛଙ୍କା କାମରେ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଦେଲେ ହୀରାମଣି। ଯୋଗକୁ ଚା ଭଲ ଉତରିଗଲା। ସ୍ୱାଦ ଯେମିତିକୁ ବାସ ବି ସେମିତି। ସମସ୍ତେ କେଳୁଚରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ। ଚା ଖଟିର ସର୍ବବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଜଣକ କହୁଥିଲେ, ନିନ୍ଦୁକମାନେ ମିଥ୍ୟାରେ ସିନା କାଳୁ ନାଁରେ ଅପବାଦ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଚା ଖୁବ୍ ଭଲ କରିଛି କାଳୁ। ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପାଖ୍ୟାନରେ କେଳୁଚରଣ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ବିଜୟୀ ଘୋଷିତ ହେବା ପରେ ଚା ପ୍ରେମୀମାନେ ତାଙ୍କର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରି ବିଦାୟ ନେଲେ। ହେଲେ କେଳୁଚରଣଙ୍କୁ ନିଜ କାଢ଼ ବିଷୟରେ ବେଶ ଜଣା। ଆଜି ହୀରାମଣି ନଥିଲେ ନାକ କଟି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦିଗଣ୍ଡା ଦିକଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ନୟନରେ ସେ ଅନେଇ ରହିଥିଲେ ନାଟକର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର ନାୟିକା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ହୀରାମଣି ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିପାରିଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ଏଣିକି କେଳୁଚରଣଙ୍କର ଢଙ୍ଗଢାଙ୍ଗରେ ବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ସକାଳ ଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ କପେ ଚା ପାନ କରିବା ପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ କପେ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଚା ନୁହେଁ, ସବୁ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗଭର। ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି, ଜୀବନ ସାରା ତ ହୀରାମଣି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଜଞ୍ଜାଳରେ ପେଶି ହେଲେ, ଏବେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଟିକେ ହାତ ବଟାଇଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଅବସର ପରେ ତ ସମୟ ଯାହାକୁ ଯେତେ। ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା। ହୀରାମଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ଏଣୁତେଣୁ ଗପନ୍ତି ନାହିଁ କି କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତତୋଧିକ। ଘରର ଛୋଟ ମୋଟ କାମରେ ସେ ସର୍ବଦା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତତ୍ପର। କେଳୁଚରଣଙ୍କର ଘର ସଂସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁର ରାସ୍ତା ପରିହାର କରି ସରଳ ସପାଟ ରାସ୍ତାରେ ତାର ଜୟଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛି। ଏଇଟି ହେଲା କେଳୁଚରଣଙ୍କର ଘର ସଂସାର। ଏ ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।